अस्सलाम वालेकुम। लो जी, अज 3 साल हो गए मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी नूं जेल दे विच रखिया। मैं तो कहांगा कि हबसे बेजा दे विच रखिया, क्योंकि जाली झूठे सियासी मुकदमे पा के बेगुनाह इंसान नूं जेल दे विच रखिया। 3 साल हो गए और उहदे ते जुल्म जबर दे पहाड़ तोड़े गए। ए रजीम आसिम रजीम जिहड़ी है जनरल आसिम मुनीर ने हर किस्म का जोर ला लिया, हर किस्म का तशद्दद जुल्म जबर कर लिया कि किसी तरीके नाल इमरान खान नूं तोड़ दिता जाए, किसी तरीके नाल वो डील कर लेवे, किसी तरीके नाल आसिम मुनीर दा फौज ते कब्जा ते मुल्क ते जाली कब्जा जिहड़ा ने कीता होया फार्म 47 ती अपने टट्टू बट्टे लिया के बिठाए आ। किसी तरह इमरान खान इन्हूं तस्लीम कर ले। उन्हें हर किस्म का जोर ला के देख लिया, इत्थे तिकर जुल्म किया कि इमरान खान की जिहड़ी बिनाई है वह भी ज़ाया कर दी गई। इमरान खान नूं कैदे तन्हाई दे विच रखिया, किसी नाल मुलाकात की इजाज़त नहीं, और अंदर भी टॉर्चर है। एक टॉर्चर हुंदा है जदों किसी नूं कैदे तन्हाई दे विच रख दिता जाए, कोई उहदे नाल बोले ना, गल ना करे, उहदी फैमिली जिहड़ी आ उहदी मुलाकातां ना होण देण, अदालती हुक्मनामे जिहड़े आ उन्होंने फाड़ के रद्दी दी टोकरी च सुट दिता जाए। ये जुल्म आ, ये जबर आ, दुनिया ते किते नहीं हुंदा। सिर्फ पाकिस्तान दे विच जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान ते आ जुल्म आ जबर किया होया। जिहड़ी दुनिया दे ह्यूमन राइट्स दियां ताकतां ने वो भी खामोश ने, इक्का दुक्का आवाज़ चुकदियां ने, नहीं ज़्यादा चुकदियां आवाज़। क्योंकि आसिम मुनीर इंटरनेशनल इस्टैबलिशमेंट दे भी बूट चटदा है, इस करके वो खामोश ने सारे। और ए जुल्म ए जबर जिहड़ा इहदे खिलाफ आवाज़ चुकदा है उहदी आवाज़ दबा दी जाती है, उन्होंने गायब कर दिता जाता है। जिहड़ा इमरान खान वास्ते बाहर आंदा है, एहतजाज करता है, उहदे ते सीधियां गोलियां चला दित्तियां जांदियां। असीं देखिया 26 नवंबर नूं की सी, लोग बाहर आए, नौजवान बाहर आए, सिर्फ एक मुतालबा लैके कि इमरान खान नूं रिहा करो, एक मुतालबा लैके कि इमरान खान तक रसाई जिहड़ी है वो मुमकिन बनाओ। ये ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਬ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਜਬਰ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दिल दे विचों इमरान खान नूं किद्दां कड्डोगे? लोकां नूं थोड़ा जिहा भी मौका मिलदा है वो बाहर आके दस देने कि अज भी इमरान अहमद खान नियाजी दे नाल खड़े हैं। वो नहीं पिछे हटण वाले लोकी। लेकिन आ जिहड़ा फिरौन बनया बैठा उत्ते, और इहदी फिरौन किस्म दी इहने अपनी पूरी सल्तनत बनाई खलोती आ। इहदे फिरौन किस्म दे यजीद किस्म दे हवारी जिहड़े आ उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि भी गोलियां चला दो, मार दो, जुल्म कर दो, जबर कर दो, इमरान खान का नाम हमेशा वास्ते ख़त्म कर दो। जिहदा नाम मेरे सोने रब ने लोगों के दिलों के विच पा दिता, उसकी मुहब्बत लोगों के दिल च पाती, उन्हें तुसीं किद्दां कर सकते हो? नहीं कर सकते। यह रजीम जिहड़ी आसिम रजीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इमरान अहमद खान नियाजी ने जो जो किया सी वो सच हो गया कि चोरा लुटेरा ला के ये पाकिस्तान नूं जिहड़ी है वो तरक्की दे दहाने ते नहीं लैके जा सकते, बल्कि तबाही दे दहाने ते लैके जाने। वो तबाही दे दहाने ते इन्होंने पहुँचा दिता। उन्हें कहा सी कि नहीं चला सकते हैं मुल्क, जिथे कानून ही नहीं है, जिथे आइन ही नहीं है, उत्थे किहड़ा तरक्की, किहड़ा मुल्क चलेगा? अज देख लो, अज आप है बाहर आके कह रहे ने कि सिस्टम जिहड़ा नाकाम हो गया, ये बिल्कुल फेल हो गया। ये सिस्टम जिहड़ा ये आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर नाकाम हो गया, आसिम मुनीर फेल हो गया, आसिम मुनीर दा बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन हजे भी वो काबज़ है और हजे भी यही सोच रहा है कि किसी तरीके नाल मैं इमरान खान नूं जिहड़ा ना वो ख़त्म कर दियां। इमरान खान ख़त्म होने वाला है, वो इमरान खान अमर हो चुकिया। ਉਹਦਾ नाम जिहड़ा हर दिल दे विच बसदा है, ਉਹਦੀ आवाज़, ਉਹਦੇ पैगाम जिहड़े है हर किसी दे दिलो दिमाग दे विच ने कि हकीकी आज़ादी जिहड़ी है वो असी लैनी है, अज नहीं कल। क्योंकि जिहड़े नाकाम लोग ने हुण अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो जी अपना मलबा गंद चुक्या 47 की हुकूमत दे विच सुट गए, कि लो जी असी नवा निज़ाम आ लिया। वो तुसी नवा निज़ाम छड्डो, तुसी इत्थे मेरा मतलब असमानों ला के कोई चीज़ लाओ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਹੋ, ਡਕੈਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇhtਜਾਜ ਇਹਨੇ ख़त्म ਕਰਵਾਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ख़त्म ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਆ ਦੱਸੋ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਲਸਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਗਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਊਂਠ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਊਂਠ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਆਹ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਆਸਮ ਰਜੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ तमाम ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਿੰਧ 'ਚ, KP 'ਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਹਰ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰੌਨੀਅਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 47 ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ,
ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ KP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਆਇਆ ਕੱਲ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਔਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ ਯਾਰ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਮੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾ ਉਮਰ ਤਾ ਹਯਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੱਕੀ ਹੈ।